नमस्कार जुपिटर क्लासेस को पिला मानकु स्वागत। पिला माने 2025 रे तमे माने सीबीएसई बोर्ड देवा को जाउछ। मात्र 2 मास किंबा अधिका समय टिके रहिला। तमे माने स्कूल ले ट्यूशन ने किंबा यूट्यूब देखी साहित्य बहिर विषय गुडी को बुझी सारी थिबो। एही चैनल ले आमे तम मानंकु ओडिया साहित्य सिंधु बहिर क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न, सरलार्थ, व्याकरण, रचना और पत्र लिखन गुडी को कराइबु। परीक्षा आगरु सैंपल पेपर मध्य आलोचना करिबु। तमे माने देखिबो किपरि साहित्य पाठटी किपरि तम पई सरल और सहज होई जिवो। एबेठारु आमे प्री बोर्ड को एवं बोर्ड परीक्षा को आखि आगे रखी पाठ्यक्रम आरंभ करिबा। तेणु आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु और शेयर करंतु, सांग मानक सहित शेयर कर। एबे आमे साहित्य सिंधु दशम श्रेणी बहिर वंदे उत्कल जननी पद्यर सरलार्थ गुड़िक करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 सरलार्थ प्रथमटी हैला। एबे आमे साहित्य सिंधु दशम श्रेणी बहिर वंदे उत्कल जननी सरलार्थर क्वेश्चन आंसर करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 सरलार्थर पूत पयोधि विद्वैत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा। उत्तर प्रथमे लिखिबे जेमती लिखा है कविता वंदे उत्कल जननी, कवि कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तो यही जोड़े जिनस आपण मैंने लिखिबे उत्तर रे, कारण एथिरे निहाती आपन को 2-3 मार्क मिल जिवो। तापरे जेमती लिखा है पूत पयोधि ... सुशोभित तीरा सेमती लिखिबे। उक्त पद्यांशटी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर लिखनी निःसृत माने आसी अछि। जातीय भावना रे परिपूर्ण वंदे उत्कल जननी शीर्षक कवितारू गृहीत होईछि। एठारे कवि प्रिय जन्मभूमि उत्कल जननीर प्राकृतिक शोभार वर्णना करिसंती। बंगोपसागर जन्मभूमि उत्कलर पूर्व सीमा को बेष्टित करिथिबा बेले पुराण शास्त्रकार माने एहाकू पवित्र महोदधि भावे परिचित कराइछंती। कविंक मतरे सही महोदधिर पवित्र जल उत्कल जननीर शरीर धोई देउची। सदा सर्वदा पवित्र उत्कल माटीर तटदेश ताल और तमाल वृक्ष शोभा पाउअछि। सेई वृक्षर सबुजिमारे उत्कलर श्री अपूर्व सुंदरतारे परिपूर्ण होईछि। उत्कलर भौगोलिक अवस्थिति को कवि तांक लेखनी द्वारा अतुलनीय उपमारे भरी देइचंती। कविंकर एही वर्णना हृदयस्पर्शी हेबा सह जातीयताबोध मध्य प्रकाश करुअछि। एटा रहिला हमर सरलार्थर प्रथम क्वेश्चन एवं उत्तर। द्वितीय क्वेश्चन को आसीबा। सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्रा ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा। उत्तर रे आमे लिखिबा जेमती लिखिले प्रथमर कविता वंदे उत्कल जननी, कवि कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। सेही भली लिखिबा सुंदर शाली ... प्रदर्शित नेत्रा। उक्त पद्यांशटी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर लिखनरू निःसृत माने आसी अछि। मु आगुरु कहिछि जातीय भावना रे परिपूर्ण वंदे उत्कल जननी शीर्षक कवितारू गृहीत होईछि। एठारे कवि प्रिय जन्मभूमि उत्कल जननी शस्य शोभित क्षेत्र एवं ज्ञान विज्ञानर महिमामयी होइथिबा कथा उल्लेख करिसंती। ओडिया जातिर खाद्य परिचय हेउची भात।
କୃଷକ କଂସାଏ ପଖାଳରେ ତାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହେଉଛି ଧାନ। ଏହି ମାଟିରେ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଶରତ ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ସବୁଜିମା ମନକୁ ମୋହି ନେଇଥାଏ। ସେହି ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର ଶୀତ ଋତୁରେ ସୁନାର ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି କେବଳ କୃଷକ ନୁହେଁ ବରଂ ଯେକୌଣସି ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। କବି ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଧରଣର ଶାଳି ଧାନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶାଳି ଧାନ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାରଙ୍ଗମ। ଦୁଇଟି କାଠିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ପୃଥିବୀର ଦୂରତା ମାପିଥିବା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏହି ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। କବିଙ୍କର ଏଭଳି କହିବାର କାରଣ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଅନେକ କାଳଜୟୀ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇ ନିଜର କୃତିତ୍ୱକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏହିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୁଏ। ଏହା ଥିଲା 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର, 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରଳାର୍ଥର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 3 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ୁଛି। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ଏହା ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍ତରରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, କବିତା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, କବି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଘନ ଘନ ... ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, ସେମିତି ଲେଖିବେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଲିଖନୀରୁ ନିଃସୃତ। ଜାତୀୟ ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ କବି ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଅରଣ୍ୟ ଓ ପର୍ବତମାଳାର ଶୋଭାକୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଅସନ, ଶିଶୁ, ଚାଖୁଣ୍ଡା, କେନ୍ଦୁ, ଆମ୍ବ, ବର, ଓସ୍ତ, ନିମ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଏହି ବନରେ ବହୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ନାନା ଜାତିର ପଶୁ ସାଙ୍ଗକୁ ମୟୂର, କୋଇଲି, ଶୁଆ, ସାରି ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି। ଗହଳ ବନ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ କଳରବ ଜୀବନକୁ ବିମୋହିତ କରେ। ଉତ୍କଳର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେଖାଯାଏ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା ପର୍ବତମାଳା। ଦୂରରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦେଖାଯାଏ। ଛୋଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ତରଙ୍ଗ ପରି ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ। କବି ଉତ୍କଳର ଶୋଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଘଞ୍ଚ ବନ ଓ ପର୍ବତମାଳାର ରୂପକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆମର 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଆନ୍ସର। ଏବେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସରଳାର୍ଥ, ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା, ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଉତ୍ତରରେ କବିତା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, କବି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏହିପରି ଲେଖିବ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଉତ୍କଳ ସୁରବର ... ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା, ସେମିତି ଲେଖିବ। ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଏହିଠାରେ କବି ଜନନୀକୁ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ବୀର ଜନନୀକୁ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ
ଗୌରବରେ ମଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ବୀର ମାଟି। ଏଠାରେ ଅନେକ ଶୌର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ଓ ଯଶବନ୍ତ ବୀରମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଗାରିମା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରିତ। ଏହି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ମାତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ କାଠି ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତା ମାପିଥିଲେ। ତେଣୁ କବି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ବୀରମାନଙ୍କ ଗୃହ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବୀରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ମାଟି ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତା। ଉତ୍କଳର ବୀର ସନ୍ତାନଗଣ ଅସଂଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳର ମହାନ ଐତିହ୍ୟକୁ ଜୀବିତ କରିବା ସହିତ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି 4ଟି ଥିଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସରଳାର୍ଥ। 4ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର ଏହାକୁ ଶୁଣିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁପିଟର କ୍ଲାସେସକୁ ସ୍ୱାଗତ। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିର ପଦ୍ୟ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସରଳାର୍ଥ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। 20 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ ଦିଶଇ ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ। ଉତ୍ତରରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ପଦ୍ୟ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି, କବି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରଟି ଲେଖନ୍ତି, ସଙ୍କଟ କାଳେ ... ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟକୃତି ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବର ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏଥିରେ କବି ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମାନବୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସହଦେବ ଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟଦର୍ଶୀ ଓ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟଦର୍ଶୀ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଭୀମସେନ ସିଂହନାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ରଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଭୀମସେନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଭୀମସେନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଶିବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଭୀମସେନ ସିଂହନାଦ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେପରି ପତ୍ନୀର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମହାଦେବ ନିଜେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ବୋଲି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଶିବଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ପାର୍ବତୀ କହିଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ବଡ଼ ଉପକାରୀ। ସେମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଆଗରୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଭୀମସେନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ କୈଳାସ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉପାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭୀମ ହିଁ କୈଳାସ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶିବଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଋଷ୍ୟମୁକ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଭୀମ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚି ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଭୀମଙ୍କ ପୂର୍ବ ଉପକାର କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଖୁସି ମନରେ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମହାଦେବ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କବି ସାରଳା ଦାସ ଏଠାରେ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମାନବୀୟ ଭାବକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପାର୍ବତୀଙ୍କର
महनीय भाव को सूचित कराइछंती। एबे आमे आसिबा बहिरे थिबा 21 नंबर क्वेश्चन को। कालानल जानी विकासी सिंहनाद ज्योति आदित्य हुं सते गुण तेज विकासंती। यह है क्वेश्चन टी। आर उत्तर लिखिबा प्रथम जेमती लिखिबा कथा पद्य भीमंक सिंहनाद रड़ी, तापर लिखिबा कवि आदिकवि सारला दास। जेमती लिखा है देखिए आपण कालानल जानी ... तेज विकासंती। उक्त पद्यांशटी आदिकवि सारला दास को श्रेष्ठ काव्यकृति महाभारतर गदा पर्वर भीमंक सिंहनाद रड़ी कवितारू गृहीत होइछि। एठारे कवि शिवंक विशेष वाद्य सिंहनादर महत्व प्रतिपादित करिछंती। सिंहनाद महिषी सिंहरे निर्मित एक वाद्य विशेष हेले भी यह महादेवंक निकटरे निजर विशेषता प्रमाण करिथाए। शिव भैरव रूप धारण करी सिंहनाद कले पृथ्वी रे प्रलय होइथाए। महागर्वी दुर्योधन भीमंक पाखरु निस्तार पाइबा पई व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करिथिले। श्रीकृष्णଙ୍କ परामर्श अनुଯାयी भीमसेन सिंहनाद प्राप्त करिबा पई महादेवंकु ध्यान करिथिले। भीम सिंहनाद पाइबा पई शिवंकु ध्यान करिबारु शिवंक आस्थान कंपी उठिथिला। से निजर दिव्य शक्ति बल रे जानी पारिले जे भीम तांकु सिंहनाद पई प्रार्थना करुछि। शिव पार्वतीଙ୍କ कथा अनुଯାयी भीमंक पूर्व उपकार कथा स्मरण करिथिले। भीमसेन अश्लेषा दैत्यंकु विनाश करी कैलाश उद्धार करिथिबारु शिव भीमंक वर देबा पई कहिथिले। सेही वरकु मने पकाई महादेव भीमंकु निजर दिव्य भैरव वाद्य सिंहनाद प्रदान करिथिले। सेही सिंहनादर दिव्यत्व प्रकाश करी कवि लिखिचंती सिंहनाद थिला अग्नि सदृश ज्योतिर्युक्त। पुनश्च सूर्यंक ठारू 100 तेज सेतिरु विकसित होइथाए। सेही सिंहनाद प्राप्त होई भीमसेन दुर्योधनंकु रण आह्वान देइथिले। सिंहनादर शब्दरे दुर्योधन व्यास सरोवरु बाहरी आसीथिला। कवि एठारे सिंहनादर असाधारणता प्रतिपादन करिबा पई एभली तुलनात्मक प्रसंग सूचित करिछंती। एबे आमे आसीबा 22 नंबर क्वेश्चन को। नलिनी पत्र रे जेन्हे पड़ंतेन पानी पृथ्वी दलदलित कंपई मेदिनी। उत्तर रे आमे आरंभ करिबा पद्य जेमती लिखा है भीमंक सिंहनाद रड़ी कवि आदिकवि सारला दास। जेमती लिखा है नलिनी पत्र रे ... कंपई मेदिनी। उक्त पद्यांशटी आदिकवि सारला दास को श्रेष्ठ काव्यकृति महाभारतर गदा पर्वर भीमंक सिंहनाद रड़ी कवितारू गृहीत होइछि। महादेवंक ठारू सिंहनाद प्राप्त हेला परे दुर्योधनंक उद्देश्य रे प्रथम सिंहनाद रड़ी करिबारु पृथ्वीर अवस्था जहा होइछि ताहाकु कवि तुलनात्मक भावे परिप्रकाश करिछंती। दुर्योधन निजकु निजे रक्षा करिबा पई युद्ध क्षेत्ररू पलायन करिछि। दुर्वासा ऋषिंक परामर्श रे से व्यास सरोवर रे निजकु निजे लुचाई देइछि। दुर्योधन किपरि व्यास सरोवर रु बाहरिबो सेति पई भीम शिवंकु सिंहनाद पई प्रार्थना करिछंती। पार्वतींक परामर्श और पूर्वरु भीमंकु देइथिबा कथा अनुसारे महादेव भीमंकु सिंहनाद प्रदान करिछंती। सेही सिंहनाद थिला असाधारण। ताहा 100 सूर्यर ज्योति ठारू अधिक तेजियान थिला। सेही दिव्य सिंहनाद को धरी भीमसेन दुर्योधनंक उद्देश्य रे प्रथम रड़ी देइछंती। एहार प्रभाव रे महामंडल कंपी उठिछि। कवि एठी रड़ीर प्रभाव को सुंदर तुलनात्मक चित्र देइछंती। पद्मपत्र रे रहिथिबा पानी जेपरि सामान्य पवन रे चहली जाए ढल ढल हुए, ठीक सेहीपरि भीमसेनंक प्रथम सिंहनाद रड़ी रे
ପୃଥିବୀ ଥରହର ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରିକି ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହି ସିଂହନାଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚେଇଁ ଉଠିଛି। ତା ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। କବିଙ୍କର ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଅପାର କବିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ 3ଟି ସରଳାର୍ଥ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଏହା ଥିଲା ପଦ୍ୟ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦରଡ଼ି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ, ଜୁପିଟର କ୍ଲାସେସକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାର ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା, ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିବେ। କାବ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, କବି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ... କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଚିଲିକାର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ଚିଲିକାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଭାବକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନୌକା ଧରି ନିଜ ଘର ଅଭିମୁଖେ ତାଙ୍କ ପଥ ଧରିଛନ୍ତି। ଦିନଯାକର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେମାନେ ଅତି ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷରେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ରଚିତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଗୀତ ଗାଉଣା କରି ସେମାନେ ନିଜ ହୃଦୟର ଆନନ୍ଦ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଏହି ତାନ ଅପୂର୍ବ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କବିଙ୍କ ଭାବନା ଓ ଚେତନା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଚିଲିକାର ପାର୍ଥିବ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଓ ଅପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସରଳାର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପାପ ଗର୍ଭେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା। କାବ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, କବି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ପାପ ଗର୍ଭେ ଯେହ୍ନେ ... ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାଂଶରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ପାପ ଗର୍ଭରେ ଅଜ୍ଞାନ ପଡ଼ିବା ପରି ଆଲୋକର ଆକର୍ଷଣରେ ନୌକା ଭିତରେ ମୀନମାନେ ଡେଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନୌକାରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଶାଲ ଜାଳି ମୀନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଲୋକର ଆକର୍ଷଣରେ ମୀନମାନେ ନୌକା ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ପାପର ରୂପରେ ପଡ଼ି ଅଜ୍ଞାନ, ବିଚାରଶୂନ୍ୟ ଓ ବିବେକହୀନ ହୋଇ ଯେପରି ତାର କବଳିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ପାପର କାଳଲୀଳାରେ ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ନିଜ ଜୀବନ ସେଥିରେ ହାରିଥାଏ, ସେହିପରି ମଶାଲ ଶିଖାର ଆକର୍ଷଣରେ ମୀନ ନୌକା ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ଦେଇଥାଏ। ଏଠାରେ କବି ମୀନକୁ ପାପର କବଳିତ ଓ ମଶାଲ ଶିଖାକୁ ପାପର ମିଛ ଆଲୋକିତ ଦୁନିଆ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଚମତ୍କାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 3 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରାଜି ଦ୍ୱୀପ ଶୈଳ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟାକାରେ ଶୋଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା। କାବ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, କବି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ରାତ୍ରିକାଳରେ ଚିଲିକା ତଟଦେଶରେ ବନରାଜି କିପରି ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ଯୋଗେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଚିଲିକାର ଚାରିପାଖ ଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି।
ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଧୋଇ ହୋଇ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଯେପରି ପାରଦରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଗଲା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱୀପ ଶୈଳ ବନରାଜି ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଚିଲିକା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥିବାର କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଭାସି ଗିରି ବନ ଆଦି ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ କଳ୍ପନା ବିଳାସର ସାର୍ଥକ ଚିତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଅଛି। ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 4 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ, ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। କାବ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। କବି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। କଳି ଉପଦ୍ରବେ ... ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ତ କବିତାଂଶଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କବିତା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଚିଲିକା କୂଳେ କୂଳେ ରହିଥିବା ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚମତ୍କାର କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଦେଇ କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା କୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ହୋଇଛି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ରାତିର ବୟସ ବଢ଼ିବାରୁ ଜନବସତିରେ ନୀରବତା ଓ ନିଶ୍ଚଳତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗିରି ବନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗହଳି ନଥିବାରୁ ପରିବେଶ ବେଶ୍ ନିର୍ଜନ ଓ ଶାନ୍ତ ମନେ ହେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଧୌତ ଚିଲିକାର ବକ୍ଷରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଏକ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତି। ଏପରି ପରିବେଶରେ ଦୂରରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ନିର୍ଝର ନାଦ ଓ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ଯାହା ରାତ୍ରିର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହରକୁ ସୂଚାଉଛି। ମନେହୁଏ କଳିର ଉପଦ୍ରବରେ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଚିଲିକାର ଶୋଭାରାଜି ଭିତରେ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ମନକୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାର 4ଟି ସରଳାର୍ଥ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆରାମସେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ଜୁପିଟର କ୍ଲାସେସକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କାବ୍ୟ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟି ହେଉଛି ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଅରପି ଗାଓରେ ଅମର ଗାନ, ପୋଛି ଦିଅ ଆଜି ମାନବ ଶିରସୁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା କାବ୍ୟ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। କବି ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ମରଣ ଦୁଆରେ ... ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ, ସେମିତି ଲେଖିବେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରାରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ କବି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଆସିଛି। ଶାସକ ଓ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଆଧାରରେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି। ଏହି ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବନ୍ଧନହରା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି। ଯାବତୀୟ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜୟର ଅମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କବିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାନବ ମସ୍ତକରୁ ସବୁ ଅପମାନ ପୋଛି ଦେଇ ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଓ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କବିଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି କବିତାରେ କବିଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖା ଦେଇଛି। 2 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟିକି ଆସିବା। ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଣ ହସାଅ ଭୁବନ ସାରା। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା କବିତା ଜାଗବନ୍ଦନ ହରା। କବି ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଭିନ୍ନ କରି ... ଭୁବନ ସାରା।
ଏହି କବିତାଂଶଟି କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜାଗବନ୍ଦନ ହରା କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ତନ୍ଦ୍ରା ପରିହାର କରି ବିପ୍ଳବକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ସାରା ଜଗତରେ ହସର ଲହଡ଼ି ଖେଳାଇ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାହସ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀ ମନୋଭାବ ହେଉଛି ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କ ମନୋବଳ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସାଧନାରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ବିପ୍ଳବକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଓ ଲାଞ୍ଛନାକୁ ଖାତିର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଂସାରିକ ମାୟା ମୋହ ଓ ମମତା ସେମାନଙ୍କ ସାଧନା ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କବି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୋହନିଦ୍ରାର ସ୍ପର୍ଶରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ବିପ୍ଳବ ପଥରେ ତରୁଣମାନେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ଏବେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟିକୁ ଆସିବା। ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା କବିତା ଜାଗବନ୍ଦନ ହରା, କବି ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଜି ପଡ଼ୁ ... ବିଜୟର ମାଳା, ସେମିତି ଲେଖିବେ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜାଗବନ୍ଦନ ହରା କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ବିଜୟର ମାଳା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଅର୍ଗଳ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ଯୁଗର ପ୍ରଗତିକାମୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତୀତର ରକ୍ଷଣଶୀଳତାର ପାଚିରୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। କବି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନେ ବିପ୍ଳବକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହେଲେ ସକଳ ମୋହ ବନ୍ଧନରୁ ଅର୍ଗଳ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହେବେ ଜୟମାଳାର ଅଧିକାରୀ। ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ଜାଗି ଉଠିବା ପାଇଁ ସେ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବଗର୍ଭକ ଓ ବୈପ୍ଳବିକ ହୋଇପାରିଛି। ଜୁପିଟର କ୍ଲାସେସକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ କାବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିଷୟର ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟି ହେଉଛି ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗୁ କି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖିବେ। ଉତ୍ତର କାବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, କବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେବା ପାଇଁ ... ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ, ସେମିତି ଲେଖିବେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର 4ର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ଗୃହୀତ। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟି ତାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶକୁ ଉଷାର ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତା ସୀତା ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପୁଣ୍ୟବତୀ ସୀତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କାମନା କରି ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଷା ଦେବୀ ରାତି ପାହିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଷା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି, ଯାହାକୁ କବିତାରେ ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପରେ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ସତେ ଯେପରି କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱର୍ଗଧାମରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ରାଶିର ଉପଶମ କରି ତାଙ୍କୁ ନବଜୀବନ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ଉଷାଙ୍କଠାରେ ମାନବୀୟ ଆବେଗ ଓ
ମାତୃତ୍ୱ ଭରି ଦେଇ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଉପଶମ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସରଳାର୍ଥଟିକୁ। ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତିକି ଗତି ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା କାବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, କବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବୈକୁଣ୍ଠେ ... ବୀଣା ଝଙ୍କାର, ସେମିତି ଲେଖିବେ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକର ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଉଷାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରକୃତି କିପରି ସଙ୍ଗୀତମୟ ଓ ସାତ୍ୱିକ ହୋଇ ଉଠିଛି ତାହାର ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଉପକଣ୍ଠରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭାତ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। କାକ, ପିକ, କଜଳପାତି ଓ କୁମ୍ଭାଟୁଆଙ୍କର ମଧୁର କାକଳିରେ ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶ ପବିତ୍ର ଓ ମନୋରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ବନଭୂମିକୁ ସାତ୍ୱିକ କରିଦେଇଛି। କବି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ଚତୁର୍ଦିଗ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି। ସେହି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଆକାଶ ଭେଦ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରି ପାତାଳ ଦେଶରେ ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକୃତିର ରୂପକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରଳାର୍ଥଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ, ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା କାବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, କବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗ୍ୟବତୀ ... ଏକା ପର ସଂସାରେ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ଗୃହୀତ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ସତୀ ଜାନକୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି ତମସା ନଦୀ କିପରି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିଛି କବି ମାନବୀୟ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ତମସା ନଦୀ। କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କେବଳ ନଦୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଧାତ୍ରୀ ଭଳି ଆଶ୍ରମର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଛି। ମାନବୀୟ ଆବେଗ, ମାତୃତ୍ୱ ଓ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭରା ମମତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଜିଛି ତମସା ନଦୀ। ରାଜକୀୟ ଭୋଗବିଳାସ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜାରାଣୀ ଜାନକୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ତମସା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି ତମସା ନଦୀ ଭାବି ନଥିଲେ। ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଫୁଲ ବିଞ୍ଚିବା ସହିତ ସୁବାସିତ ନୀର ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଭାବରେ ଜାଳି ସେ ମୀନ ନୟନରେ ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ନିଜର ତରଙ୍ଗମାଳାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ସଂସାର ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ କହିବେ ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଥିଲେ। ନଦୀଟିଏ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାତୃତ୍ୱର ଆବେଗ କବି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନିହାତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରଳାର୍ଥକୁ ଆସିବା। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା କାବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, କବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖିବେ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ... ରଘୁବଂଶୀକେ। ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟାଂଶଟି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏହି ଅଂଶରେ ସତୀ ସୀତା ଉଷାଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଘୁକୁଳର
ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଉଷା ଦେବୀ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନାନା ଉପହାରମାନ ଧରି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସୀତା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀତା ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଷା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିବାର ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ସଂସାରରୁ ଅନ୍ଧାର ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସୀତା ଦେବୀ ଉଷାଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରି ରଘୁବଂଶର ଶୁଭ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉଷାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚରିତ୍ରର ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା 4ଟି ସରଳାର୍ଥର ଡିସ୍କସନ୍। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆଗକୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ, ଜୁପିଟର କ୍ଲାସେସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମର ବିଷୟ ହେଉଛି ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ଓ ଆଜି କରିବା ବହିରେ ଥିବା ସରଳାର୍ଥ ସବୁ। ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟି ହେଉଛି ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। ଲେଖିବା କାବ୍ୟ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସେ ... ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟରୁ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଲଙ୍କାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ବାନର ସେନା ଯେତେ ପଥର ପକାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅତଳତଳ ଜଳଧି ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଜଳର ଫି ଫି କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ବ୍ୟତୀତ ବୁଦ୍ବୁଦ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହିତ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କ କରୁଣା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନାହାରରେ ରହି କୋମଳ ଶଯ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ନମ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବେଶ୍ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ବଡ଼କୂଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣେ ଯେ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି କାବ୍ୟ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଭୂତି କି ... କି କାରଣ ଯେ, ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବେ। ରୀତି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚିତ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାରୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆନିତ। ଏଠାରେ ରାବଣ ନିଜ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବିଭୀଷଣକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ କରିଥିବା କୂଟନୀତି ବିଷୟରେ କବି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦଶାନନ ଅବଗତ ଥିଲା। ବିଭୀଷଣକୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲା ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତାତୁଲ୍ୟ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ। ତେଣୁ ବୁଝି ନ ବୁଝି ସେ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କଟୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବନବାସୀ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରାବଣର ମମତ୍ୱବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା କୂଟନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କବି ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଭାନୁତୋଷୀ ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ
ଯେ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ କାବ୍ୟ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଜିଥିଲେ ... ଦୈବ ଯେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ଅଙ୍ଗଦର ଚାପୁଡ଼ା ଆଘାତର ପରିଣତି କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାବଣର ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ କଳନା କରିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରାବଣର ପରାମର୍ଶରେ ଶୁକ ଓ ସାରଣ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ବଖାଣିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତୃ ହତ୍ୟାକାରୀ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅଙ୍ଗଦର ନିର୍ବୋଧତା ଦର୍ଶାଏ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଅଙ୍ଗଦ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଶୁକ ଓ ସାରଣଙ୍କୁ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରାବଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଅଙ୍ଗଦର ଚାପୁଡ଼ାଘାତର ପରିଣତି ବଖାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେହି ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ଚାପୁଡ଼ା ଯଦି ପର୍ବତ ଦେହରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହା ପାତାଳକୁ ଧସି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଥିରୁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଅପରିସୀମ ଶକ୍ତି ଓ ସାହସର ପରିଚୟ ମିଳେ। ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ସରଳାର୍ଥ 3ଟି ସରଳାର୍ଥର ଡିସ୍କସନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବୁଝିବାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଆସିବ। ଥରେ ଥରେ ଶୁଣିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦୟାକରି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍। ଜୁପିଟର କ୍ଲାସେସକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଦ୍ୟ ସର୍ବଂ ସହା ମାଟି ସବୁ ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟି ହେଉଛି ଜନମ କାଳୁ ଯେ ଦେହେ ତ ଆଘାତ କେତେ ନ ଦେଇଛି ମୁହିଁ ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ସବୁ ଦୋଷ ସିନା କ୍ଷମି ଅଛୁ ଏକା ତୁହି। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା କବିତା ସର୍ବଂ ସହା ମାଟି କବି ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖିବେ ଜନମ କାଳୁ ... ଏକା ତୁହି। ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ମାଟି ପାଣି ପବନ କବିତା ସଂକଳନରୁ ସର୍ବଂ ସହା ମାଟି କବିତାଟି ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ଜନ୍ମମାଟି ଓ ଜନ୍ମଧାତ୍ରୀ ଭିତରେ ଥିବା ସମାନତା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମା ହୃଦୟରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଓ ମମତାର ସୀମା ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ କ୍ଷମା କରି ଜନନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଦୁର୍ଲଭ ଉଦାହରଣ। ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ପରି ଜନ୍ମମାଟି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଂ ସହା ଓ କ୍ଷମାଶୀଳା। ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ କରି ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାରେ ସେ କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥାଏ। ପ୍ରତିଦାନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାର କୌଣସି ଆଶା ନଥାଏ। ଜନ୍ମ ନେବା ପରଠାରୁ ସନ୍ତାନମାନେ ମାଟି ମା ଦେହରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ମାଟି ମା କେବେ ମନରେ ଧରେ ନାହିଁ। କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଓ ମାଟି ମା ଉଭୟ ସହନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ସରଳାର୍ଥକୁ ଆସିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଅମାପ ଧରି ଦେ ଟିକେ ମୋତେ ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା କବିତା ସର୍ବଂ ସହା ମାଟି କବି ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ଅମାପ ଧରିଜୁ ... ଦିନ ରାତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ସର୍ବଂ ସହା ମାଟି କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ମାଟି ମାର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ ରୂପେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମାଟି ମାକୁ କବି ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଶିଶୁର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଓ ଯାତନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅବିଚଳିତା। ମାଟି ମାର ସେହି ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ଟିକିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଇବାକୁ କବି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।
ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ କାଣିଚାଏ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହେଲେ ନିଜେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେବେ ବୋଲି ନିଜର ମନ କଥା ମାଟି ମା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସରଳାର୍ଥକୁ ଯିବା। ତୋର ମୁକତିରେ ମୋର ମୁକତି ମା, ତୋର ହସେ ମୋର ହସ, ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶେ ତଳେ ମୁଁ ଘୋଷି ତୋର ମହାଯଶ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା କବିତା ସର୍ବଂ ସହା ମାଟି, କବି ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ତୋର ମୁକତିରେ ... ମହାଯଶ, ସେମିତି ଲେଖିବେ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ରଚିତ ସର୍ବଂ ସହା ମାଟି କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଜନ୍ମମାଟି ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ତାହା କବି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମି ତାର ଅଗଣିତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିର ପରାଧୀନ ରୂପ କବିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭରି ଦେଇଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଜନ୍ମଭୂମି ପରାଧୀନତା ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତି ନ ପାଇବା ଯାଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ହିଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ନିହିତ। ଭାରତବର୍ଷ ପରାଧୀନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କବିଙ୍କର ଅନୁଭବ। ଭାରତ ମାତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଆଶାବାଦୀ। ତେଣୁ କବି ମାଟି ମାର ମହାଯଶ ଗାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆଗକୁ ଆସିବ। ତାକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।